बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब समरे फिल इल्म। हद्दसना सईद इब्न उफैर क़ाल हद्दसनी अल्लैथ क़ाल हद्दसनी अब्दुर्रहमान इब्न खालिद अन इब्न शिहाब अन सालिम व अबी बकर इब्न सुलैमान इब्न अबी हस्मा अन्ना अब्दुल्लाह इब्न उमर क़ाल सल्ला बिना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-इशा फ़ी आखिर हयातिही फलम्मा सल्लमा क़ामा फ़क़ाल अरायतकुम लैलतकुम हाज़िही फ़इन्न रास मिअति सनतिन मिन्हा ला यबक़ा मिम्मन हुवा अला ज़हरिल अर्ज़ि अहदुन। अस्समर सिन बांदे शदो ज़वर्दी और मिम बांदे हम ज़बर दे। अस्समर द मिम इसकान सराय द मिम गोलंदी सर जज़म सरम दावेल शेर बाब समर फिल इल्म। लेकिन दिल तक ज़्याद बेहतर चिकम दे अगर समर दे वजह दादा समर और समर के फर्क से देख सीन मीम चिकल जज़म राशि यानी इसकानुल मीमुशी अब इसम भी दफेल माना बसई ददवाड़ो अल हदीस बिल्लैल क़ब्ल अन्नौम दशपे खबर कवल द खूब नमख के दूध के दो नमख के चिकम गप शप लगी मजालिस खलक बरपा गई नागे तो समर हुई पता हदीस और दल रे च नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आनिस समरे रसूलुल्लाह सल्लम दशपे द गप शपना मन आकले द इमाम बुखारी रहमहुल्लाह मकसद दलते के दारे च समर यानी दशपे गप शप चिकल राशि न दा ममनू है चिरागे से फायदा नहीं। अलबत्ता इल्मी मबाहिस इल्मी मजालिस कदा दशपे बपाकी की नो खैर खकारा चिबाए सुजुना इंसान दखपल जरूरत मुताबिक अगले तरतीब और गई ये सड़े दरवाजे फारिग न रहे और दशपे फारिग दे किताब कतोता ते किताब गोरी दीनी किताब गोरी या दुनियावी किताब गोरी पर ये उसी माए दुनिया खैस्त गई या जान लाखिरत खैस्त गई न आया दा पागा मन आके राजी आगा ममानात बदे तो शामिली कम के जे रसूलुल्लाह सल्लम मन आकर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह मकसद दार से ना द इल्म द पारा के सड़े पर उन्होंने शुरू की बिलफरज या दशपे से इल्मी खबर की नदा ममनू न दिया दे हदीस पेश की द सईद बिन उफैर न अगवई मात लैथ हदीस बयान कर दे अगवई माता अब्दुर्रहमान बिन खालिद बयान कर दे अगद इब्न शिहाब और अगद सालिम ना सालिम दो सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर दे यानी अगर सालिम कम चेद सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर पनसल गिरे सालिम सरा बल सड़े दे अबू बकर बिन सुलेमान दा ताबी दे अबू बकर बिन सुलेमान बिन अबी हस्मा अबू हस्मा ताबी दे और अबू हस्मा नुम अगद अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा अल-अदवी दा अबू बकर कम चवाए तासो चे अबू बकर अबी बकर बिन सुलेमान
دا مشهور تابعی دی د نوم هم دک دی کوم چې کنیت دی. بعضې کنیتونه داسې دي چې هغې د نوم په ځای باندې د هغې تعین کړی شوي نو د نوم چاته معلوم نه دی یعنی بل نوم یې نشته دی ابوبکر. سوئی ان عبداللہ ابن عمر قال صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء. سیدنا عبداللہ بن عمر فرمائی چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مونږ ته د ماسخوتن مونځ وکړو. عشاء د عین زیر سره چې راشي ماسخوتن مونځ ته وایي او عشاء د عین زبر سره چې راشي بیا مراد د ماښام روټۍ. اذا حضرت العشاء فلا عشاء سمانه وایي اذا حضرت العشاء فلا عشاء. د ماښام روټۍ حاضرې نو بیا مونځ نشته. سړی وږي ماسخوتن روټۍ هم تیاره ده او مونځ هم تیار ده څه وکړو مونږ چې سړی وږي او توجه مونځ ته نه متوجه کیږي او روټۍ ته ملتفت کیږي نو باید چې دی اول روټۍ وخوري ځان دې دلته نه فارغ کیږي نو بیا دې مونځ وکړي. په دې خلک اعتراض کوي. یو سړي اعتراض کړو دی باندې زما مخکې چې مونږ خدا اورېدلي دي چې صحابه کرام به مونځ کو رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې خو د لوږې د وجې به هغوی غورځېدل را غورځېدل. اصل نه ما تپوس وکړه ستا مطلب سره هغه دا حدیث د یو بل متعارض دي. دا معارض نه دی یو بل سره متعارض نه دی تعارض په دې کې سره نه ټول صحابه یو شان مالدار دي نه ټول یو شان غریبانان دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم قانون اخو مونږ ته طریقې وښودله چې کله د یو سړي زړه متوجه کېږي نه مانځه ته نو هغه وخت کې د خپل دنیایي فراغت حاصل کړي هغې نه وروسته لمونځ وکړي. او دا ډېرې فقه کې تاسو به لوستي یا به اورېدلي چې کله یو سړی هغه له پیشاب یا پاخانه ورغلی دي او دی مونځ کوي نو دی بس چل کوي دی ځان فارغ کړي. کله چې انسان دفع الاخبثین کوي په بره بره وهلو ته دفع وشي چې کله دی واړه بول او لوی بول په بره بره وایي دی ځان کنټرول کوي نه بس مونځ شي خو ځان دی فارغ کړي هغې نه بیا دی کوي مونځ. دلته کې خلقو د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه پرېښې ده بس دا خبره ده ورسره چې دا خو د جمع مونځ د اوش درجې ثواب ملاویږي ثواب ملاویږي خو هلته خو توجه نشته وایي توجه مانځه کې فرض ده. نو په دې وجه دفع الاخبثین یا دا قسم څیزونه دي که ستا نه مونځ بالفرض جمع سره فوت کېږي فوت شي خو هلته بالکل مونځ نه کېږي د سره خو چې کله مونځ نه کېږي نو ښه داره چې انسان هغه دې مونځ وکړي صحیح طریقې سره. مونځ کړو مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم العشاء د ماسخوتن فی آخر حیاته د خپل ژوند په آخر کې د پیغمبر ژوند شته دی او د هغې ژوند آخر هم معلوم دی. نن خلکو عقیده جوړه کړې ده چې انبیاء علیهم السلام هغې ته حیات ابدي حاصل دی. دا ډېره عجیبه عقیده ده هغې ته خلق رابلي هم ټول زور هم په دې باندې دی. قبر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند هغه برزخي ژوند دی. دا څوک نه وایي چې انبیاء علیهم السلام ته په قبر کې حیات نه دی حاصل حیات هغې ته حاصل دی او هغه برزخي حیات دی. هغې باندې حوالې که تاسو ګورئ نو هغه حیات الانبیاء د بهقي کې ما جمع کړي دي. ابن حجر رحمه الله لیکلي دي چې انبیاء علیهم السلام ته په قبر کې یو اعلی حیات حاصل دی لیکن هغه حیات هغه دنیاوی نه دی بل هي برزخیتون بلکې برزخی دی برزخی ژوند دی.
کدے کود کورید مکوے پدې و ایمان ساتل بګاری د قبر په حیات، لیکن داغه کیفیت و الله تسپارلی. شیطان ډېر عجیب کار وو. انبیاء علیهم السلام هغه داسې حیات ورکړه چې هغه حیات باندې بیا موت ناراضي، بلکې بعض خلکو لګلې دي چې کله قیامت راځي نو کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام. داغه خلاف یو خبره لیکلې ده چې انبیاء علیهم السلام باندې موت ناراضي بیا، یعنی حیات تدی پنځ باندې چې کوم دنیوي ده نو په قبر کې راغې تسلسل داسې ده چې هغه په قیامت باندې مغروح نوځي. دا عقیده نه ده، پته لګی نه څه شي. دا یو لوی فتنه را موږ سره مخ شو یو. او مصیبت دا چې علماء دیوبند کې دوه ګروپ دي. اوس خدای بعضو خیال لای چې څوک حیات برزخی منی نه دیوبندیان نه دي، نو ورته وایي استاد مولا عزیز الرحمن بارے کې څه خیال لخ، مفتی کفایت الله بارے کې څه خیال لخ، تشان روشا کشمیری بارے کې څه خیال لخ. هغه حیات برزخی تسلیم وي، حیات دنیوي نه تسلیم وي. درې نمونه چې ما واغستل دا حیات برزخی قائل دي. سوال کوي خلک چې حیات برزخی ور چاته حاصل ده، هر چاته حاصل ده. خو دې مثال دنیا کې زم ژوند دی او پیغمبر هم ژوند دی، د دواړو په ژوند کې فرق شته کې نشته. زمکه اسمان فرق ده. نو کوم فرق چې دلته دنیاوی ژوند کې نه هغه برزخی ژوند کې ده. هغه ته مونږه اعلی اولا ارفع وایو. د نبی په دنیاوی ژوند کې د عام انسانانو په ژوند کې فرق دی. دغه وجه مخه چې دا خود سره نکاح نه کی فلان فلان دا ځان استدلالات او غلط قیاسات دي. مسله موږ واضح کړل دا بار بار چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیان ہوتا د انتخاب اجازت ورکړل شو چې تاسو دنیا غواړئ او که پیغمبر غواړئ. قران ویلو تعالی نو متعکن وسرحکن صراحا جمیلا. ناغي د رسول الله مینلا ترجیح ورکړه، وی فرمایل چې مونږه دنیا نه خوښو. نو هغه نه رستو بیا الله چې کوم دی امتیانو باندې د پیغمبر بیبیانه حرام کړ. هغه وجه دا کړه چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غربت جن هغه پسندیده کو. الله هغه له عزت دا ورکو چې هغه د پیغمبر بیبیانه کړې په دنیا او آخرت کې. دا کله هغه د وفات نرسته بل چا په نکاح کې راشي. نو اصول لري چې خزا د کم خاون په نکاح کې مړ شي نه بیا دا خزای. دا حکمت خلقو پرې خود ابل بل سی ویل شروع کړل. قران خدا ویلي سیاق دا ده نو. دا استدلال ابن قیم کړل. تاسو کتاب وی تاسو نه وګورئ نه تاسو یا ګوره خو پوهیږئ به حیات الانبیاء مقدمه کې دار سوالی کړی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جون یو ابتدا دا یو دا غي انتها دا. رسول الله پیدا شوی دی کنه ده دا ابتدا د حیات او وفات راغله ده نو داغه آخر حیاته دی. اوس کو پر رسول الله غي د وفات لفظ هم صحیح نه تسلیم وي. دا موت لفظ هغه نه ځان یو خواږي دا په خوانه خلکو وصال لفظ وي. کله وی پردې کې لړو دا خزه وجه پردې ته لړو. دا پسې پوښت دی خبره بدله ده. انبیاء علیهم السلام ته حیات برزخی حاصل ده او هغه اعلی ده اولاد ارفع ده. دغه په کیفیت مونږ نه پوهیږو چې څوک وی دنیاوی ده او پوښي. نو په اخر د خپل حیات کې رسول الله مونږ ته موږ کو صلی الله بنا النبي صلی الله علیه وسلم العشاء فی آخر حیاته فلما سلم چې سلام وګرځو قام فقال ارایتکم لیلتکم هذه. ارایت قرآن مجید کې تاسو ویلي دي چې دې روایت نه مراد دسترګو روایت دي نه، دیتا علمی روایت وي، بصیرت ورته وي. ابن خالوی عبارت تاسو ته پیش کړو پالم تر کیف کې چې روایت نلته مراد علم ده، پوهه ده. روایت د بصر نه ده مراد. مونږ وایو تاسو خیال لې ستا پوهه سوې دی باب کې
د دې لپاره عربی کې استعمالېږي رایت. ابن حجر رحمه الله دلته لیکي الرؤیت بمعنى العلم او البصر. دلته رؤیت څه معنی ده؟ علم یا بصیرت. والمعنى اعلمتم او ابصرتم لیلتکم. دانن چې کوم شپه ده د دې باره کې تاسو ته پته شته چې دا څه دي، تاسو علم کې شته. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اوس د ماسختن د فرض مون نرستو اغا یو علمی خبره کوي، باب سره متعلق دغه جمله ده الثمر فی العلم دغه، یعنی د ماسختن د مون نرستو د علم څخه خبره کول تاسو ګناه نه ده، تاسو بدعت نه ده. دته انتظامی امور وای. تبلیغیان شب جمعه کوي نو دیوار نه خلک پاغي ولګي چې دا تاسو جی بدعت کوي. تاسو دا غینه تاسو کړل چې آیا تاسو د شپه مقدس غنئ او کنه تاسو انتظامی امر ده. کدا انتظامی امر نه بدعت څنګه شو؟ دا خو به علاغي وی بدعت چې کله غوي چې دا ضروری ده او دا هم ده. الله نه یې پکار دا چې سره د اختلاف مطلب دا نه دی چې تا داغه هر کار چې کوم نه کې چنجي ښکاری. دا ذهنیت بدلوي، دا ذهنیت نه ده. دښمنی مګوي ځا اختلاف چې ساته غیر علمي وساته. ته چا ذات سره تاسو تعلق نشته. تیر جمعه نه بل جمعه کې چې کله موږ درس کوو متاستمایلو چې تنقید کله کوي ذاتی مسائل نه یو طرف ته. صفیه رضی الله عنها بارے چې سیدہ حفصه سویلی تاسو ته ویلو چې هغه ویل دا کو تحقق د چیته دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو هغه یو خدای چې هغه له سزا دا ورکړي سلويخ شپې راغی خو الله نه او بل له فرمایل چې دا تا دومره غلط جمله ویلې دا چې کدا د وو دریابونو کې هم تور واچي او دا غي وبوا ترخیش. زمون خلک دې تنقید سو اصول شته، هیڅ اصول نشته. پچا چې راشي نو کدا مور یو کندلا او کدا لوري یو کندلا او کدا خدای یو کندلا دې دا حق پرستی وي. دا حق پرستی نه ده، دا خواهش اتباع دې څه نه راتل وګار. ته تنقید اصول وي، هغه مطابق خلک تنقید کوي. ته اختلاف برای اختلاف مو کوي. اختلاف چې کوم دی هغه برای اصلاح، تنقید برای اصلاح. خبره سمه ده بس. دا دشمنی دی خالص. ارایتکم لیلتکم هذه، یعنی رسول الله تپوس دا گئی. امام بخاری استدلال لري جمله نه گئی چې د ثمر فی العلم لپاره دا دلیل دی. اوس موږ خپل ملک ته وګورو، نور ملکونو ته وګورو، د ځمکې اسمان فرق دی. کدی ملک داسې ادارې جوړې شي چې هغه د شپې تعلیم او تربیت ورګي، تعلیمي ادارې، دا جایز دي که ناجایز وي؟ جایز. خو موږ به د شپې څه درس او تدریس وکړو؟ موږ خو دروازې د درس او تدریس نه کوو. سکولونو کالجونو یونیورسټو حال وګورئ، بیا د مدارسو وګورئ. خلک سبق څومره وایي او خوب څومره کوي. سبق څومره وایي او مټر ګشته څومره کوي. نور ملکونه که ترقی کوي د هغې بنیادي وجه هغه علم دی. د اقبال څه شعرونه دي ما پیدا کړي، تاسو به انشاءالله زه ښیم هغه چې د یورپ ترقی په دې نه ده چې ویښته خلک څنګه کټ کوي. او یورپ ترقی په دې نه ده کړې چې د ښځو سپینې پنډې ښکاره شي. د یورپ ترقی په علم باندې. علم چې کله سړی دنیا کوي او کده دین کوي دله پوهه پکار ده، پوهه نه بغیر هیڅ نه کېږي. بیا آخر کې هغه وایي چې ګیره او پټکې د علم په حصول کې مانع نه دي. د سړي ګیره ده نو ستا په خیال علم نشي کولی. زمونږ به یو میټینګ ما خلکو پکې د دین او دنیا د تعلیم فرق کو. ما ایسے کم عقل خلق ہے. ابو علی سینا مسلمان ہو کافر ہو، ابو حیان مسلمان ہو کافر ہو، امام راضی مسلمان ہو کافر ہو، ابن بطوطہ مسلمان ہو کافر ہو.
دا ساينټیسټو کنو البیرونی مسلمان او کافر. امام رازی یو خوا تفسیر هم لګي او بل خوا داغه په علم باندې یورپ نن مزي کوي. دا زمونږ نه لایق دی چې مونږ دنیا نه به خبره دنیایي چې کوم دی هغه د کول بګاری دا تمیز مکه جداواله مکه به دې سنو زمونږه ټول عمر چټیانو کې تیر شي. درې واحد گھر میں چټیانې یونی میں سړې چټیانې او څه پکې دا نه لایق استادانی چکټور په پول لاس دي. نو دا خلک به شپې څه تعلیم وکړي. زما دا ورور انګلند کو پی ایچ ډي کول نه دی. ما یې تاسو کو چې دلته څه تنظیم ده تعلیم کې چلته یخنی ډېر زیات او خلق یې سلور میاشتې پورې خلق د بار راوتو نه سلور میاشتې مسلسل هلته کې ووري. هغه ما ته وی چې دغه باقي کې مې اته میاشتې پاتو میاشتو کې هغې دومره کار وکړي موږ پاتو کاله کې نشو کولی. د هغې سکول کې کالج کې یونیورسټۍ کې 3 شفټ وي. یو شفټ کې یو ټیچرانی بل شفټ کې ولی بلکې ولی او شاګردان هم پای کې بدلیږي. ځکه قوم ترقی کوي. زمونږ خو کلاس ته استاد چې زموږ خپله تجربه ده 10 منټه لیټ لړ شي بیا 10 منټه چې کوم دی په ګپ شپ ولګي خپې چې کوم دی بره سوري ګړي به میز باندې 10 منټه مخکې روزي خولې صحیح یو ټکم نه شاګردان داسې استاد نه خوشاله او چې زمونږ غوندې چې انجینر استاد شي چې ټنګ سره راځي او ټنګ سره راځي او کار ته واړي غوږونه راخکې نه هغه به دي شي. د ذلت باعث د غره چې مونږه علم له ټایم نه ورکو پوی له ټایم ورکې وخت ورکې. دلته د علم پته لګېږي چې ارایتکم لیلتکم هذه رسول الله د علم دا خبره څه ټایم گئی دا د شپې گئی. نو که د علم خبره د شپې ضرورت پیښ شو نو باید چې تاسو هغه ټایم زده کړئ چې هغه ټایم د علم خبره وکړئ. ورپسې څه وایي ډېره عجیبه جمله ده فإن رأس مئة سنة منها ځکه چې سر د دې سلو کالو دا کم چې اوس صدی روانه ده د دې آخري کال چې کوي لا يبقى ممن هو على ظهر الارض احد پاتې بنئ نه پاتې کېږي د هغه چانه چې هغه د ځمکې په مخ باندې دي احد یو تنو یعنی نن کما رضوان رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره کوله. دلته کې ابن حجر رحمه الله لیکلی دی چې انه کان قبل موته صلی الله علیه وسلم بشهر دا خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوله نو دا خپل مرګ نه یو میاشي مخکې کړل. دا تاریخي سوزونه ځان سره یاد ساتل بګاری چې سړی پوه شي په دې باندې چې وفات دا کله شوی دی او دا غینه 100 سال پس هغه دا فرمایي چې نن په دنیا کې کم خلق موجود دی نو په دې کې وا څوک نه موجود بیا کاغه لوکې نه هم بمل شي دي او کاغه لوی نه هم بمل شي. دین استدلال چې کوم دی حافظ ابن حجر رحمه الله هغه وایي چې انما اراد رسول الله صلی الله علیه وسلم ان هذه المده تحترم الجیل الذي هم فيه. ابن بطال قول لگا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مطلب داو چې نن کم قوم موجود دی کم نسل موجود دی نسل کاله پس با دا نسل دا ختم شوی او هغه وعظهم بقصر اعمارهم. دیکھئے یو پہلو دام دی چې تاسو زمونږ عمرونه ډېر کم دي. دا د سمودیانو د عادیانو د عمرونو په شان نه دي چې اته 100 کاله 900 کاله زر کاله وستاسو عمر خو چې نن کم موجود دي یعنی یو میاش مخکې دې فرمایل 100 کاله پس نو زیات عمر یې څه شو 100 کاله. اسه حدیثونه ثابت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې زما د امت اوسط عمر دا څه ده ما بین 60 الى 70 اوسط عمر د شپېتو دا یو کال میاس کې
حساب کتاب ہوتا اس تما کړو بیا وکړه خیر زیات نه زیات عمر فرض کو مونږ د یو سړي سل کال حساب کو زیات نه زیات عمر نه په دې سل کال کې شپې راځي کنه راځي او د شپې خلک څه کوي خوب کوي بس مرګ دی هغه نسلو کال 50 کال هو دغه لري 50 پادش په دې 50 سال کې اتلس کلونه د لیونتو واخلا د ځوانه چې دا غي څه قدر او قیمت نشته وسو پادش 32 په دې 32 سال کې زمونږ د غریبانو چې کم جون په کم تکلیف کې تیریږي چې کله چې نه یو کړه پیسې نه یو کړه سایکل نشته او کله بچي بسته خراب هغه تکلیف هغه ورځې ته لري کا یې هډې هډې دوه کا دلته کې موږ چې ډیر ښکارو مو شټول نو 30 سال لپاره موږ څومره مهنت کوو یعنی موږ شپار اوس په ځان یو کړی کله پریدو کور پریدو او د آخرت هغه جون چې هغه ابدي دی د همیشه دی هغه میر کړی تو دیکھ تعلیم اصل کے دارے چې واعلمهم ان اعمارهم ليست كاعمار من تقدم من الامم ليجتهدوا في العبادت یہ حدیث کے اصل مفہوم دا غره دا دې چې کوم مطلب بیانی غلطه کی دا مطلب تاسو خپل کتاب کې وګورئ حدیث نمبر سشیرے 601 حدیث نمبر 601 ہمدہ کا حدیث دے قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة العشاء فی آخر حیاته فلما سلم قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال رأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس بيت لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض احد در ابن بطال خبره چې کوم مونږ کولا دا حدیث متن کې اوسو غوړه ترا یو حدیث ختم شو ول صحیح بخاری متن سره استا کتاب کې ویل کړی ورپسې چې فواحل الناس فی مقاله رسول الله صلی الله علیه وسلم الا ما يتحدثون من هذه الاحاديث عن 100 سنه خلقو کې چې مې گویاں شروع شو دسلو کال مبارک بیا ټول ویل چې انما قال النبي صلی الله علیه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الارض چنن کم خلق د زمکه په مخ موجود دی دا وصل کاله پس نه یرید بذالک انها تخرم ذلك القرن مطلب یې سره مطلب دا دی چې دا قرن به ختم شي خیر یې ختمه دوته وي خپل وفات نه یو میاش مخکې رسول الله فرمایل چې سل کاله پس وادا نسل ختم شي دا حدیث دلیل لري خبره هم چې سیدنا خضر علیه السلام هغه وفات شوی دی ان کان حیان ژوند دی ژوند دی او بل فرض ابن حجر اسقلانی یو وړه رساله ده په دې موضوع یې لیکل ده ما سره شته رساله او لمبه دلیل هغه دا پیش کړل دی چې دا حدیث دلیل لري خبره چې سیدنا خضر علیہ السلام کے ژوندے وہ بالفرض نو دے حدیث پیش نظر با اغا سل کا لپس وفات شوی اسے کو نور دلائل مشترے قرآن مجید کی یو بنیادی آیت کریمه ده چې الله د انبیاء علیهم السلام نه لوز غستو چې کله زما اخری پیغمبر راشي لتؤمنن به ولتنصرنه تاسو په هغه ایمان لرئ او دا هغه امداد وکوي په انبیاء علیهم السلام د رسول الله امداد لازم ہو خضر علیہ السلام چې ژوند دی نو پکار راي چې موږ ته په احادیثو کې خو لشي چې راغلي او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړي او باید چې هغه یو جنگ کې جنگي دي چې کله ثبوت نشته لہذا عقیده جوړیږي پاک دلائل باندې صوفیاء قائل دي صرف د حیات د خضر برسوک نه قائل مولا ادریس کاندهلوی رحم الله لیکلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله دا حدیث بیانو نو شاید چا وخت خضر علیہ السلام په دریاب کې پوښ دې تکلفات باره دوی پوښ تاسو کیسه
یعنی حدیث پرېږده او پای کې چینجي لټوه، دا ښه طریقه نه ده. تصوف دا پچ چې کوم دی دا ورسېږي نه، دا مسله جوړېږي. صوفیا کوي دا خبرې، دا غلط قول دی. حدیث کې مونږ ته مخې له سره علل یو دا خبره ثابت شوه د امام بخاری رحمه الله د باب د ترجمه الباب نه چې د شپې د علم خبرې کول جایز دي، او دا نهي لاندې نه راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې د سمر نه منع کړی دا هغه نهي لاندې نه راځي. حدیث باندې چې موږ سوچ وکړو نو په دې پوه شو چې سل کاله پس به هغه خلک وفات کی کم چې نن په دنیا باندې موجود دي. دا حدیث د دې هم دلیل دی چې رتن په نه رسو رتن هندي په هندوستان کې اور سړی وته به رتن وي. دا هغه صحافي سنمو چشمو والا باباګانو باندې به خلک ډېر غلو راغلو. اشفاق هغه یو زاویه دا یو کتاب دی پروګرام کې دا خبره شوی وه، بیا هغې جواب مالی کړی و چاته. هغه هم دا وایي چې دلته کې په هندوستان کې رتن په نوم باندې رتن یو بابا و او هغه صحابي و د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو کتا حدیث ویلې وندا قول وای نه کوله، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټوله دنیا کې د خلقو خبره کړې ده چې نن کم خلق ژوند دی د زمکه په مخ باندې دا بټول صحیح سلګاله پس باندې نو کرتن وی بالفرض نو سلګاله پس باغه مړی. په دې وجه ابن حجر حافظ ذهبی او دارنګي صاحب د قاموس دا ټول لیکي چې دا سړی کذاب دی، دروغجن دی، دروغ ویلي. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة بن الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم. شعبة ډېر لوی تابعی هغه یې موږ ته حدیث بیان کا حکم بن عتیبہ دی. عتیبہ د عتبہ تصغیر دی وهو تابعی صغیر، یہ صغیر تابعی دی. صغیر تابعی کبیر تابعی کے فرق ما خیلے تھا اس اغوی سمیت جبیر سعید ابن جبیر مال سعید بن جبیر ناوردلو اگر روایت کی دا عبداللہ ابن عباس نا عبداللہ ابن عباس فرمائی بتو فی بیت خالتی، بتو ماشپت رگڑا فی بیت خالتی د خپل خالہ پکور کے چې دا خالہ شوا نا عبداللہ ابن عباس دې څه شو عبداللہ ابن عباس د میمونې څه شو خریشه کرواره شو د پلارې چې خوري بیا به عمي کنه دا د مور خور ده ام فضل دا مور ده نو دا خریشه ده دی. یعنی عبداللہ ابن عباس خریه ده د میمونہ بنت حارث. میمونہ بنت حارث څوک ده؟ زوج النبی صلی الله علیه وسلم ام المؤمنین ده. نو خریه د خپل ماسی کراش پکولیش خو ماسی کرا هغه لونو سره نه فرق کول بغیر دی. یہ دا خریه او د ماسی نکاح نه کیږي کنه کیږي نه کیږي او زمون خدای باندې عمل له خدا د محرمات او مسله ده. خریه کم بالفرض ماسی کرش پګی نه کولیش خو ماسی سره داغه کمره کې وسملی. اځه فقها کله کله بعد خبرې لګي ستاکه تجربه شوی نو ډېر خلک داسې شته چې هغه خپل ناسکه مور سره بد فعلې کوي
بلکې بعد پلاران داسې شر اسخران چې هغه خپلو انګین نو سره بدفعلو باندې نیولې شوي دي. او مسلمانی فقها ځکه دې باندې پابندۍ لګی چې کله سخر دی او خزه به پوهیږي نو هغه سره هم تنهایی نه ده پکار. سخرم سمرک خو نه دی کنه، فرشته خو نه ده. اور نیٹ تناسم سے شے میں کوت سا عجیب و غریب غرائب العالم فرعون بارے کی ہو مقاله ما ولستا یو فرعون هغه نوم لیکلو هغه ګرانو مال نه راځي. وې دا فرعون چې کوم دی دا شکل چې کوم دی هغه خود په شان دی اخپې کګره بیا وی چې داغه د پلار او د مور ډي ان اے ټیسټ کله وکړل شو هغه دا اډو کوم اډو نو پته ولګی چې دا رو خورو دا فرعون چې جانا پیدا شو ناغه د رو خور د جنسي تعلق نه پیدا شو. دا ډېر زور جاهلیت دی اوسنه نه ډېر په خوانه جاهلیت دی دا او دا د خلکو کې دلته علاقه کې یو سره او هغه وداویل چې د یو سړي اس پېګا نه اس پړې سروي مزیدار او دا غي بچي وشي بل فرض هغه بچي هم ډېر سروي مزیدار منډه والی شي او دا سړی هغه چا لاس ورکی او خیال یې کما کړل خلک به کما کړل نه به ویل چې کله د مالونو شي ان هغه لپاره د نکاح لپاره تا خبرې وکوله دا قسم خبرې به کول هغه ولاګه پم لګو چې پلار باندې یو سړی زی او سره د گازر یا د مولو چې کوم دینو پڼوي ساری باندې یې راغی نه مولو ورځي نو ته مولې وینځي کټول پڼ مو وینځي دا وې دو جمان د لامل لپاره حجت پیش کو جمان لامل دی وګور بیا دا سه اورو چې دا خبر دغه ځای کې دی فلاني ځای کې نه قبر اشتره هغه چې کم دی نوی اور په بل شو ممکن دی الله آیات اسنه کم خونه دي دا سه کما کل خلق په خامه او سمج کرے دا ملاحده ری بی دین خلق دی بی دین او سم ډیر دی نت باندې تغرازی ملاحده العرب هغه صفاوی نحنو الملاحده موږ ملحدین یو په اسلام به شپه اعتراضونه کوي چرته وګوره عربه کې مدد واخله چې اسلام پرې کم شی وي اسلام څه شی دی سوې نحنو الملاحده ملاحده العرب په نوم دغه ویب سټ شته عجیب و غریب خلق دنیا کې بتو فی بیت خالتی میمونتا بنت الحارث زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیرہ پر تاسو گورے حدیث نمبر 4569 خبر پوش 4569 حدیث روبا سے جلد نہ راوڑے زبار کیا پہے کے دارا پہے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وسادے ذکر دے چې وساده کې خدا نو داغه په وګد د غاړه کې رسول الله او داغه بیبي میمونه ودشو او لاندې غاړه ته زو ودشو حدیث کې دا غری او دا حدیث ورګایا ما دا وزنګ پګاری یو سات پس بلا پګاری چې دې ترجمه الباب سره څه تعلق دی ول حدیث معلوم کې نبی خبره کو وس حدیث نمبر 4569 تاسو معلوم کړئ صفاو خیری دی 779 صفحه ده اوس په حدیث تلل شي خدا غواړي چې قلم ملم کې اعظم پګاری اوس وکان نبی صلی الله علیه وسلم عندها فی لیلتها رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه شپه غي سره فی لیلتها دا مطلب چې شپه دا غي په دې ما مخکې پوي کړی وې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه باندې تقسیم فرض نو لیکن قرآن فرمایلی دی کنه چې تاسو غواړئ کما ام المؤمنین ځان ته نږدې کولی شي او چې کما پرې ارستو کولی شي په امتیانو باندې چې د چا د یو نه سیوا خزي
نو پاغه باندې تقسیم د شپو دا فرض ده، رسول الله باندې نو فرض. لیکن داغه باوجود چونکه هغه انسانو په نفسیاتو پوهیدو نو په دې وجه هغه د خپل هرې خزي ټایم داغه تعین کړل، شپه ورکړل، فرض نو داغه باوجود عمل کو دې لپاره چې د انسان حق ادا کړی شي. بیا تفصیلا ما ویلو چې جما نه ضروري. ابن قیم حواله سره ما ویلو تاسو زاد المعاد نه چې جما هغه خیر سره ډیری چې سره محبت ډیری، او چې کوم سره محبت کمی نه سره جما کمی. بیا محبت چونکه دلی سیز دے د انسان په اختیار نه، په دی وجه رسول الله فرمایل چې یا الله کم سیز زما په اختیار کې نه پای کې ما مساوات برابرۍ وکړه، کم شی چې زما په اختیار کې نو نه پای کې زم برابرۍ نشم کوله. په دې خلک نه پوهیږي، نه غي وي چې په خزو کې یو شانواله پیغمبر هم نه کړل، بل څوک به څوک. دا جاهلانو خبرې. سره حیران شي چې مسلمان دومره د خپل دین نه به خبره شي، دی بل چا سره دین خو دین څه شي. خداش پدا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سي امهات المؤمنین مشتره چاغي خپل نمبر بل چاله په خپل خوشي ورغله. عائشه له خپل نمبر ورغله، سودا رضی الله عنها هغه ته چې دا رسیدلې و رسول الله اراده کړو یا نه وکړه ځان له مسله، خو هغه ته چې رسیدلې و باندې خبره راشي چې رسول الله زماره جدا کولو خیال لري. ناراله وی چې یا رسول الله ما خپل نکاح نه مو باسا، البته زماش په عائشه لور. دا مطلب نه چې رسول الله غږی دا کوله، دا هغه خپل یو خیال له خپل فیصله ورول. ونه قرآن چې کله پابندی لګوي دا چې تاسو دا پیغام دا زنانه چې کم تاسو سره دي 20 لته طلاق نشي ورغولې، او دی په ځای باندې نور سره نکاح نشي کولای. دا غي په مطابق به روایت تفصیل کول وګاری هغه هم دا کرے چې دا هغه خیال لماس رسول الله د قرآن خلاف نه گئی. وکان نبی صلی الله علیه وسلم عندها فی لیلہ فصلى النبی صلی الله علیه وسلم العشاء، رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز ختن منز اک. او کوم حدیث ته دا واخه له تو ساغه وګوره ای پس ای کیسه لګلی پیګرا لګلی دی چې بت فی بیت میمونہ فتحدث رسول الله صلی الله علیه وسلم مع اهله ساعتا ثم رقد. دکره ترجمه الباب سره متعلق شی دیکھ نشتا گا کدا روایت تو نہ وے نہ دے روایت ترجمه الباب سره ان باب عنوان سره هیڅ تعلق نشته. دا حدیث دا ورته خیل پګاری چې هغه داوی چې بیتو فی بیت میمونہ فتحدث رسول الله صلی الله علیه وسلم مع اهله ساعتا ثم رقد. ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم د میمونہ پکور کې شپه وکړه، رسول الله چې راغې ناغه یو ساعت د میمونې سره خبرې وکړې. اوس خبرې کول د خپل کور والا سره دا امر مباح دی، جائز کار دی. دا پښتنو مباح نه دی، پښتنو مباح هغه څه ته وی چې ګناه دی. دیو تاریخ بالکل ټول بدل کړه. مباح هغه څه ته وی چې داغه د کولو جواز وي. مو چې کله او فعل مباح رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي نو علم حاصل او الخفاز دي کنه، تو داغه دا پاره بس ثمر په طریقې اولا جایز. ترجمه الباب سره تعلق دا غره یعنی خپل خځه سره چې د شپې خبرې کول جایز دي، نو دا علم د پاره شپرونول دغه څه ګناه نشته. د باب تعلق په دیم حدیث راځي د ګړوندی ونه راځي. دلته کې محدثین او ابن المنیر دارنګ امام کرمانی عجیب و غریب سوزونه لیکلي دي. او زمونږ اردو والا شارحین زه اردو نه ګورم بلکې ما راځي شتم نه تشریحات ہمارے جاوے چې دلته کې اردو شارحین لیکلي دي چې مراد د ثمر نه څه ده. ثمر نه مراد داري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل بیبي سره کوم خبرې وکړه دا ثمر ده. او چا دا لیکلي دي چې عبد الله ابن عباس هغه شپر انکړه د دې لپاره چې د پیغمبر نه علم حاصل کی، نو دې د ثمر وای. یو خبره دو خبرې کول د شپې د ثمر نه وای.
دارنګه عبد الله ابن عباس کشپر انکړه دا ناغه ته سمر نه وي، هغه ته وسحر وي، سین او هي اوره دا تکلفات دي، تکلفات نزان بچ کې او دا غیره پاره هغه روایت پیش کې کم دیر تما خو کدا روایت د خلکو په نظر کې وي دی بلا تعویلات نه ګولې پای کې دا واضح جمله ده چې تحدث رسول الله صلی الله علیه وسلم مع اهل بیته ساعتا ثم رقد، او استدلال وسنګي استدلال بدل شانتي دلته لکی ابن حجر چې فصحت الترجمه بحمد الله تعالی من غیر حاجه الى تعسف ولا رجم بالظن، دلته کې بغیر د شک او د شبهه نه او بغیر د خپل عقلی خیال زغلولو نه ترجمه الباب سره د دې روایت په بنیاد باندې تعلق واضح ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم جاء الى منزله خپل کور ته راغی فصلى 4 رکعات نو سلور رکعاتونه وکړل، یعنی کور کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سلور رکعات گئی. تمو کا خیال ہے گناہ ہونا ہے موستل پسې 100 رکعات سنت دي تو خطبه کې پیغمبر سلور وکړل، دوم ثابت دي سلورم ثابت دي، پر څوک جنگ نه گئی او پر فلیدین او پاده میرا فلیدین جنگ گئی نا سنتونه چې کم ثابت دي په جنگ مکوي، ہے کہ اختلاف هم مکوي، هغه کې اختلاف برداشت کړه. تعدم رفع الیدین نستا مونږ نه کو رفع الیدین، یو سړی رفع الیدین کې نو ته برداشت کړه، تمره قوت ځان کې پیدا کا چې برداشت کړه، او کته رفع الیدین کې نو بیا هغه خلک برداشت کا چې رفع الیدین نه کوي. نن ضرورت اصل کې حدیث زونه هو کدا چیز ختم شي بیا خلک حدیث څنګه خیخ د دې درسونه خو شروع په دغه مناظرو باندې یو خیو ضروري بل خیو ضروري درځو جوړه سنن چې کوم صحیح ثابت وي نو پای کې اختلاف مقصد ہے، پای کې اختلاف برداشت کوي. او دغه تبلیغیانو خبره خدا هغه دا چې دا سنن کوم ثابت دي د نبی صلی الله علیه وسلم د یو بل خلاف نو رسول الله د الله محبوب دی او دا سنتونه دا اداګانې دي، الله غواړي چې زما د پیغمبر هر ادا او هر سنت ته ژوند دی. ته مې ربانیو کې په دې باندې طبيعت هم خرابه، یو سړی وی زماره فلدین ډېر بدی شي مطلب دا پیغمبر باندې بدی شي، حتی طریقه غلطه ده. اختلافی دا سنتونه چې ثابت دي نه کې برداشت کان کې پیدا قوت برداشت دا زموږ خلکو کې ختم شوی دی. قوت برداشت په دې راځي چې انسان ډېر نیکوټین په ځان کې نه پیدا کوي، دا کوم چې تاسو اوس کې نه سره باندې نیکوټین ډېریږي بس برداشت ختم شي پای کې منسوخ دلیل بغواړي ته داوی نه وسنه جوړي. د رسول الله په اخري موږ کې رفع الیدین نشته، دا په اخري موږ کې رفع الیدین نه هغه په لګول لګي خلک دا جوازي سنت دی دوی. شاه ولی الله رحمه الله خپل جماعت کې د ماخام موږ کړو کمرې ته تله والته سنت کول بار چې تاسو غالې دي سره هغه رفع الیدین کول مقتدیان په هغه راګیر شي دي خیواله شاده جوړه د زور را بار شه اخلاص کړه څنګه پاګلانو او سنت دي خجی سنت دی او جو سنت دی دا هم سر پر ایګا لیونی چې مونږ کو خلق اخلاص شناغتی چې شاجی دا سنت دی ورته چې سنت ویته ولې نه دې پتا ہے اعتراض کې سنت دو قسم یو دای سنتی چې داغه مقابل کې بدعت دي، ایو دای سنتی چې مقابل کې سنت دي. نو پدا شانته کې ته دامو اچي چې دې سنت غړې نه ولېږي او ډېر شي سوزونه دي چې هغه سنت نه ثابت دي ته نشي کوله. د نبی صلی الله علیه وسلم نه د ولاره پیشاب ثابت دي کې ثابت نه دي ثابت دي دا غلطه وکړه پتا ورته دا مکو دا غره خبره یعنی یو سنت داسی چې داغه مقابل کې بدعت نو ټیک دا سنت بخبل کې بدعت بپری دی یو دای سنتي دای مقابل کې سنت علی دې سوي چې شاه اسماعیل شهید پر رفع الیدین باندې کتاب لیکل دی ټول وی لګیا دی کتاب هم ستاسو سره شته لوستم ده کتاب چې هغه لیکو دا استادانو سوال مونږ ویل کنه اسماعیل چې کوم دی عالم شه دی نه کړي آشان جاهل نه د په دای سیز باندې
किताब लिखी چې دا غي مقابل کې هم سنت ده یعنی ادم رفل هم سنت ده دا برداشت ماده ځان کې پیدا کې اختلافی مسائل دو قسمه یو هغه وی چې دا غي تعلق شرک بدعت یا شرک او توحید سره سنت او بدعت سره پای باندې یک کمپرمایز نه کیږي یو شی یا سنت یا بدعت یو شی یا شرک ده یا توحید ده او جنا یو سیز دو طریقې سره یا درې سره یا سلور سره د نبی وسلم په اعمالو کې ثابت دي چې په کوم باندې مطمئن او اخلا بل مچېړه دا خبره د غیبه راګه ذیال حق ونه مو آیا چې سره ارس کې نو کیږي چې अपना तरीका छोड़िए नहीं और दूसरों को छेड़िए नहीं دا مطلب نه ده دا غلط طریقه ده شاه صاحب هغه ته ویل شاه ولی الله چې کمار په لیدین کولې ته من څنګه بچ کولې کما کوی رفل لیدین نو دا خلق وتاولی دی خوال گئی چې دا زمانه خلق دومره ینا وخت دین ډیر وګنه کنه اوس ډیر ده ورستو خلق قیامت ته نږدې کېږي تاسو به دین راځي دا مو چې اوس علم هم ډیر دی دین هم ډیر دی نه علم هم نشته دین هم نشته هغه په لګي خلک مونږه انټرویو غواړو خلک نه الله غواړي چې ایمه کې امتحان ورغلی اسلامیات کې موږ د پوسو کده څه فرض دي نور دی هغه کلمات وی یو وایا ناتا جوړ کلمه رد شي کفر وایا غو شروع کی چې دا کلمات وی بولی ګال دی نو کاف لام میم هما توی به هبه ولي دا دې دور تعلیم یافته دي یعنی ماستر گئی اسلامیات کې موږ مخله وجرا هي ځاسې کس نه پرېدم پاس کېدو ټوټلی ویلې دا ناپوهی ده بالکل به علمي ده رسول الله جاء الى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام سلور رکعات وګل بیا ودش ثم قام بیا پاسید نو ثم قال بیا فرمایل نام الغلیم غلیم اسم تصغیر دا غلام غلام عربی کې څه ته وایي الک ته وایي نام الغلیم دا استفهام ده انام الغلیم آیا معشوم ده شو یا نام المغلیم غلیم خبر ده الک ده شوی ده او کلمتن تشبهها کلمه که مفردی او که مرکبی عربی کې ورته کلمه وي دا استا کلمه نه ده چې الکلمۃ لفظا وظالمانا مفردنا ومفردنا ومفردنا دا کلمه نه ده بس كل ما يتكلم به الانسان سواء كان مفردا او مركبا تسمى كلمه اسلام چې داخله انسان چې داخله سره وباسي کا مفرد وي او کا مرکب وي عرب هغه ته کلمه وي یا څه کلمات تشبه هذه پشان دا اختلاف یا دا اشتباه راغله د پراوی باندې ناغه ایمان او سیدی چې غلې مې وې قبل سے وې ثم قام بیا پاسید فقمت عن يساره نو دا غسه غاړه ته ودرېدم اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ کوي نفل موږ کوي شپې موږ د تهجد ده الک ودرې دا غسه غاړه ده مسائل استنباط هم کوو نو نفل سره پجما کولیش بدعت نه ده البته نفل کې تداعی بدعت ذکر لړ شوا کور دورا کا ده نفل کو ما پسې کور زوی ودرېږي یا لور ودرېږي بس ٹھیک ده موږ البته که زه اعلان وکم چې الله مو وخا نور تندر نیول ده جمعه تراهه چې اوسو رکعات نفل پجما باندې نه دا وسوای بدعت شو تداعی بګه شوګه ا دعوت ورکړې شو چې راشه چې پجما منځو دا کې بدعت شو بل رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث خلاف شو نور نه سپوږمې تندر نیولې بل فرض او خلق تداعیو کی جراشه د شپې موز کو نفل پجما باندې کو دې کې تداعی شو دا بدعت او دا حدیث خلاف هم شو حدیث دارې چې
رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې او فرمایل چې د شپې خلکو ته تکلیف وي، لہذا د سپوږمۍ د تندر نیولو موز د هر سړی په خپل کور کې وکړي. نو نفل د پاره تداعی د بدعت قضامه د موز وکړي. اوسم د بریلیانو چې کوم مراکز دی تل کې کیږي تپوس داګو چې دا موز فرض دی او کدا نفل دی. لکه زما مانه یو مونږ نه قضا شای او زه پای کې شرکت کوم نو ما دا پر ولا مو صحیح ته اصول مطابق ہمارا پارا نہ فلیگا. او چې کہتا ہے کہ بانګ وې نو بانګ ویل تداعی دا کنه دا بدعت شي کوي نشي. انا هو مذهب خدا نه ده اټیک ځان لوګه کنه ان زمانہ د ماسپخین موز شوه دی بالفرض نظر راشم جماعت تا یا بل زیادہ رالتا کہ وہ بانگم ہوئے بیا اقامت مکم او بیا سلور رکعات مونږ دا مطلب ہے جماعت راځي ټول او دا انسان انفرادي عمل دی. دی وړې ډېرې خبرې کوي. دی خداوی چې یو سړی بالفرض هغه د شپې وتر قضا شي او سار دې قضا وتر کوي نه پائے کې بده رفع الیدین نه کوي بیا تو دعای قنوت لپاره دې لپاره چې خلک پوه نه شي دا دې وتر کوي څنګه دی واجب خبرې کوي. هغه د بیا د امام ونی پر مولا مذهب وي دا دروغ وي عجیب نسبتونه کوي ځان یو شی جوړ کړل هغه د مذهب وي. د اولاد غسه غاړه تا فجعلنی عن یمینه نو زه خپل خې غاړه تکلم اوس خې غاړه ته په لاس کې لګل ویني ونه دی بل غاړه ته دنه معلومه شو چې فعل قلیل باندې مونږ کې کراهت ناراضي ته چا پسې ودرېږي نو خې غاړه ته ودرېګا غسه غاړه ته مو ودرېګا. فصلى 5 رکعات بیا 15 رکعات وکړ او درې په مخه کړی کنه چې وتر یو ده کې درې دې سره بس کوي. فصلى 5 رکعات بس حدیث تو یو کار آسان یو رکعاتو کی کار مو کو ته یو کار د پاره د یو رکعات د پاره تاسو ثبوت نشه پیش کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ک یو رکعات کړي بالفرض نه غیر د شپې په اخر کې ګړې د ماسپتن نمخې چرته نه لګل دا خپل اسانتیا ته ګوري بس طبیعت مطابق یې کوم شی په مخه راوخلي په دې عمل وکړه 15 رکعات وکړه پتر نه دا کېدو دا سره رکعاتونه چې هغه ناتکې نو دا پنځم کې دی شي هغه دریم کې دی شي هغه یوم کې دی شي دی پنځم پرې خېری دریم پرې خېری په یو عمل شروع کړل دی او دا عامل بالحدیث دی او چې کوم خلک درې کې نه غږی بدعتيان دي ها غلط کار کوي. فصلى 5 رکعات د دې رستو زیرازی کتاب الوتر کې ان شاء الله دا خوي تاسو ته 15 رکعاتونه وکړل ثم صلى رکعتين به 2 رکعاتونه وکړل دا 2 رکعاتونه د سحر دي دا 2 رکعاتونه د سحر سنت دي. 5 رکعات ان باندې د شپې مونږ ختم شوه دی. روایت کې اختصار ده چې 15 رکعات وکړل اذان شو دا غي نرستو رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 رکعاتونه د سحر وکړل ولې دروازه منظم نه تکي او د شپې منظم نه تکي. تاسو سوچ کړئ چې د ماخام فرض مون 3 رکعات ولې ډیر پاره چې دروازه منځونه پاغه نه تکي کدوم رکعات تکي او کسلور کې او شپک کې او کاته کې او کلس کې او کدولس کې ټول تکي دي او چې کله پکې یو موږ داسې راشي چې هغه نه تکي مو دروازه ټول موږ څه شو دا نه تکي شو د شپې موږ څخه کم دی هغه هم ټول تکي خو آخر کې پکې کته یو رکعت وتر کې او کته درې کې او کته 15 کې او کته و کې او د شپې موږ نه تکي کنه نه اصل د کدا چې د الله چې کوم دی هغه نه تکي دی یو دی او نه تکي خو دا مطلب چې یو سیز کې
شفع ډېرې جوړی شي او وتر پکې یوي نه الله د خوښي. په دې وجه باندې د صلی رکعتین دا مطلب نه دی چې ګنددا د شپې د مونږ څخه سره دا دروازه مونږ دی، یعنی د سحر بانګ سره سمدستی سنت وکړه. مونږ چې واړو په جماعت ته ورالو نو ناس په اوسم باندې کې خلک ناس دي، خلک برازي او ناس وي. یو سات پس امام استاد اعلان وکي خدای و بخا سنت ورته هم سنت وکړه. کدا څه طریقه چې د سحر بانګ دی وې نو ټایم داخل شي څنګه او سنت ټایم شي اگر ماسپخین چې بانګ وای خلک جماعت کې نه سي کنه راځي سنتونه کوي، سنتونه کوي هم سارا هم دغه شان ټایم دی. نه دا اصل کې هغه بے خبری وګا دی وویل چې د سحر موز الګ جایز کی چې انسان ته میګه په نظر راشي. دلته کې بابا موته ته زیو میګه پرېدم پس مکه تا ښکار شي رضا خبرې جوړ کې هغه ته بیا دین وایي. دا دین نه دی. بانګ چې ویلې شه مطلب دا چې ټایم داخل دی. بانګ مطلب دا دی چې کوم خلک بے خبرې چې هغه ته پته ولګيږي چې ټایم داخل شوی. دا ساری سنت دی. ثم نام بیا ود شو رسول الله صلی الله علیه وسلم با د سحر سنت پسې کله کله ډډه لګوله. تاسو کې دې کې ګوره د امام مالک او د جمهور اختلاف نه معرفت الحدیث کې مالک له امام مالک رحمه الله دا سنت غني، نور ائمه دا سنت نه غني، یعنی سنت عادی غني. چې 8 رکعات 10 رکعات 12 رکعات رسول الله صلی الله علیه وسلم کی 2 غنټه کې نبی آرام ضرورت څه نشته. ابن حزم د وجوب قائل لخ تفصیل تاسو معرفت الحدیث کې وګوره. ابن قیم او دارنګ نور بعض محدثین وایي چې د دې تعلق عادت سره ده. کله استلی د ضرورت ورته سم دي او کستلی نه سملی. یو حدیث کرا دی سید عائشہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شپې منځ کو اذان مو شو د سحر سنت به وکړل نبی به وکړل چې کزه وی خو ما سره خبرې وکړي او کوي خبرنوم لګوند وسم لاس بیا چې بکله اقامت شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په جماعت ته دنه تشریف وړو. دا څنګه دي شي ویچرتا چې رسول الله په مصلی ولاړی او بیا هغه نوستو اقامت شي. د رسول الله د خبرو لپاره به اقامت کېدو او دا کور چونکې بالکل مسجد نبوي سره او دیوال خدایي نو کنه دیوال صحیح دی د کجورو بچ دیوالي د کجورو دیوال جتا جوړ کړه نه نواز دي کنه دي دغه اوس ګڼ مسائل جوړ شي دي. پښتنو کې دا مشهور دی چې سات سنت سړیو کې بیا خبرې وکړي بیا سنت یې مات شي. دا پښتنو کې مشهور اوس نه اور چې اوس کې خلک کنه کوي او په خوا دا مشهور و چې د سات سنت یې وکړل او خبرې وکړل سنت مات شي. او دا حدیث دا خلاف شو. بریلیان دا طریقه داغي چې خلق با جماعت کې ناشتي مسجد کې چا باندې خوا مخړي چا باندې خوا مخړي او اقامت بشورو شي او ترکه مې پوره چې اشهد ان محمد رسول الله ته نه رسېدلی نو بریلیان ټول ناس چې دا وایي بیا ټول باسي. هغه دا دلیل کې پیش کړه ما چې تاسو ته کوم حدیث وي د دې حدیث سره تعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم با په دغه وخت کې د سیده عائشه حجره دراغه او هغه حجره متصل وا د مسجد نبوي سره. و چې کله دا موس ټایم شته خو غړای نه ویګر او د موس ټایم بسو چې اکثر مرګري مسجد تراله و چې کله مرګري مسجد ترال نو سیدنا بلال و اقامت شروع کو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا هغه نرست وروت. خو کله کله بداسي چې پرده خوشته پمینس چې کله پرده حائل لا نو سیدنا بلال یا صحابه کرام ته سپته را چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وخت کې کم ځای او دی وخت کې هغه ته لامبلو ضرورت شته کنيشته او دی وخت کې هغه تیار دی مانځه ته کنه تیار. نو کله کله به اقامت شوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد ته نه رات ولې یا واغل لرو یا باغا واشروم کې او باتروم کې او یا به غسل فرمایو یا به ودس کو. نو په دې وجه هغه فرمایل
چې لا تقوموا حتى تروني، ترکه مې جتا حوزه نیم لې ترې پورې پاسه نه تکلیف مور کوي نه اقامت وشي وي صفونه برابر کې لیکن کې نه البته چې کله ځخکار شم نبي تاسو ودرېږي ولا تقوموا حتى تروني ریسه مراد اغستره چې اشهد ان محمد رسول الله ولې ټول نه ودرېږي لا تقوموا دا حال زموږ د خلقو حدیث سره زموږ دومره لګي حدیث تعلق دې سره نه چې امام کله دلته کې ناشته او اقامت ویل کېږي نو پایت چې امام مخکې شي سو خدا زیاته شي او صدا شي چې قد قامت الصلاه و نه امام استاد گاډي روان کړ الله اکبر وي دا افراد او تفرید یعنی څوک پاسینه تشریف فرما دي ټول او څوک داسي چې قد قامت الصلاه باندې بس شي شروع نو کله اقامت جواب مستحبی څنګه چې اذان مستحبی دا باقی جواب بسو کوي ختم شو او کله اقامت جواب مستحبی بالفرض نبیات مقتدی سو گناہ کړی دا چې د تکبیر تحریمنا هم پادش دیو اقامت کې خپل کنه اتا فقط قامت الصلاه باندې گاډي روان کا دې وسل گئی دې گناہ گئی چې دا په لومبني ته کې شامل نشو دا چې حدیثونه را مخه ته کې تاسو پته ولګي چې زموږ د غلطو اصل سبب څه دی ته حدیث نه واقفیت د سره حدیث یو ځای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با ترغه پورې نو درې د حدیث خو جما سمره ویل ته پته ولګي دا چې رسول الله په مخ کې اقامت نه ویل شوی اقامت به ویل شوی وو داغه نرسته رسول الله د کور نه بهر راوت خدا خود په دا خبره چې د قد قامت الصلاه مطلب دا نه دی پاره پوریږي پیغمبر نه پوریږي چې قد قامت جی قامت ماضی او قد په داخل شوی دی منځ ولار دی خدا ماته چې منځ درېدل ان استاد اقامت نه مخ ولار دی قد قامت دا فعل مستقبل ماضی کې تعبیر کړل دی د پاره چې خلق تیزه سره جماعت ترشي دا عربی مزاج دا مطلب نه چې دا ماضی کې خبر ورکړه واس منځ دا حدیثونه چې ته ګوره د غلطو پته والا غي لګي چې ته حدیثونه ټول نه وځي کہتا ته سپدن لګي چې زموږ عمل کې د حدیث مخالفت کمی وځي حدیث کرایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اقامت ویل شی او اب زموږ په صفونو کې ګرځیدو موږ به کتو چې موږ نیغ ولاړیو کنيغ نه ولاړو یو ځل حدیث کې دا راځي چې اقامت ویل شی او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته علم راغلو چې موږ پوي شویو موږ اوس نیغ ودرېګو کاد ان یکبرا نږدې و چې الله اکبر ویلې وې چې شاته یو قتل دی یو کس سینا هغه لګه مخ کې وا نو دلته کې لخت پرته هغه باندې سینې له ګوت اوړي چې ته سینا خپل رستوګه بیا فرمایل چې عباد الله د الله بندگانو صفونه نیک ساده کني الله بس تاسو قلوب کې اختلاف پیدا کړي ثم نام حتى سمعت غتيته او خطيته بیا ودشو تر دې پورې چې ما داغه د سینې आवाज دا خرخراهټ چې کوي سړی ودشي نه چې کوم आवाज راځي سینې د غتیت یا خطیت وي نو ما دا اورید یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ودشو ثم خرج الى الصلاه بیا ما انزل روت په دې عملو کې کنه ودکېږي بیا پاسه مسکوي عمل کولی شي په دې باندې سو دا د رسول الله خصوصیت ده هغه کودوم شي هغه اودس نه کوي ولې فرمایي زمونږ سترګې ودی لیکن زمونږ زړه نه ودی کبل فرض د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه اودس خوب چې کوم دی دا ماتون کې وې دو اودس بیا باید چې هغه اودس کړو تو سیدہ عائشہ روایت کو واضح لیکلی دی یا رسول الله تاسو د شوی هغه فرمایل زمونږ استرګي ودی لیکن زمونږ زړه نه ودی تعلق دغه سره دی مثلا واضح کړی د مخکې یو سره چې ودشي نو حدیث دی چې العینان وقاء الصح العینان وقاء الصح
صح سپری ته وایي سترګې دا راغې سدي وقا ده هغه پرتوا چې سترګې ودې شو نو وقا چې کوم دی صح هغه کولو شوی دی لہذا د سترګو پټېدو سره اودس مات شوی دی د احنافو مسلک کمزور دی قابل عمل نه دی احناف دا وایي چې کده وګورځي نو اودس به ماتي او که ورزیدل نه نو اودس نه ماتيږي دا حدیث خلاف دی چې کله صریح حدیث خلاف دی کې چاره یریږي دا احناف اصولم دي احناف اصول دي چې کله حدیث اجتهاد د نص خلاف نه اجتهاد قابل قبول نه دا اجتهاد د نص خلاف نص دغه دی چې العینان وقاء الصحیح عینان دا وقاء دي د صح چې سترګې وده شوې نو ستانه او زمانه ګارنټي ختم شوې البته رسول الله معصوم دی او دا غزل مبارک چې کوم دی هغه ویښ دی نو که ضرورت پېښ شوی دی او دا غزل کې به داغه احساس وي او کنه دا ضرورت نه نو بیا ځل کې به احساس نه او امام شافعي قول هم تاسو ویلو چې جمعې پر ورځ امام خطبه ویلا ایو کس ناس سترګې ودوي او ډزې کولې سترګې پټې او ډزې کولې ورته نو امام شافعي فرمایي ما داغه نه بویم محسوس کو او داغه نه आवाज هم محسوس کو او چې کله امام ودرېدل ما دې ویښ کا ورته مې وی چې ورشه او دسو کا ځکه چې ما ستانه بویم محسوس کړل او ما आवाज هم محسوس کړل نغرات ویل چې نه تبو د شوی زنه مو د شوی دی ما ته چاو تویخ په زودو دا خصوصیت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې داغه اودس چې کوم دی دا په خوب باندې نه ماتي او د نورو انسانانو اودس په خوب باندې ماتي لسترګي ودی شوی کار خراب شوی دی ثم خرج الى الصلاه بیا موز د پاروت یې بغیر د اودس نه دلته سوګدانی شوی دی چې خدا نه لیکلی 14 سے اونکو پیدا ته ودا سے حدیثو خای کنه په کې لیکلی 14 سے اصول لای چې کلا د ضرورت مطابق د یو سیز ذکر ونشي نه مطلب دا چې هغه نشته دلته ضرورت د دې خبره نه کنه د دې خبره ضرورت شته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ودې شوی وو او بیا دا غیر نرست بیدار شو او اودس وکړو لیکن د دې حدیث په هیڅ طریق کې دا نشته چې هغه د غیر نرست اودس کړي نو دا دلیل دی د دې خبره چې هغه اودس نه دی کړی بیا او وجه اکدا چې زمونږ زړه چې کوم دی دا ویخي او زمونږ سترګې دا ودی اقول قولي هذا استغفر الله